नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एसो पंचणमुक्कारो सप्पपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम् नमो दूर्वारागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हताय महावीराय तायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नवपतजीनी आराधनानो આજે બીજો દિવસ સિદ્ધ પદની આરાધના સાયન સંઘના ઉપક્રમે આજે બીજા દિવસની એટલે કે સિદ્ધ પદની આરાધનાની વાત કરીશું, પરંતુ તે પૂર્વે આપણે શ્રુત સામાયિકનો લાભ મળે તે માટે સ્થાપનાચાર્યજી સ્થાપવાના અને ઈરિયા વૈયા કરવાના એ આપણે કરી લઈએ છીએ. સ્થાપનાચાર્યજી નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पंचणमुक्कारो सप्पपावपणास्तनो मंगलाणं च सब्बेषिं परमं हवै मंगलम् पंचेन्द्रिय संवरणोतः नवविहवं वचेरगुत्तिधरो चौविहकसाय मुक्को यट्ठारस गुणें संयुक्तो पंचमहव्वयजुक्तो पंचविहायार पारण समत्तो पंचसंयोति गुत्तो 36 गुण गुरु मज्ज इच्छामि खमाशमनो वन्द्यं जावणिज्याय निश्चयाय मत्तेन वन्दामि इच्छा कारण संदेशः भगवन् इर्यावह्यं पडिक्कमामि इच्छम् इच्छामि पडिक्कम्युम् इर्यावह्याय विराणाय गमनागमने पाणक्कमने बियक्कमने रियक्कमने ओसा उत्तिंग पाणगदग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जेमे जीवा विराहिया एक इंदिया बेइंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्धविया टाणावरान संगामिया जीवियाओ वव्रव्या तत्समिच्छामि दुःखदां तस्य उत्तरीकरणेनं पायच्छित्तकरणेनं विसोहीकरणेनं विसल्लीकरणेनं पावानं कम्मानं निग्गायनट्टायेतामि कौशग्गाम् अन्नत्तौ सस्यनं निसस्यनं खास्यनं क्षेयनं जम्भायनं उड्डयनं वायनि सुज्ञानं भमलीय पित्तमुच्छाये सुहुमेहि मंग संचालें सुहुमें खेल संचालें सुहुमें दिप्ति संचालें एवमाये मागारेम भगवो विरायो उज्जमे कौशग्गो जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमस्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेणं मोणेणं झानेणं अप्पाणं वो श्रीरामि। लोगस्य उज्जोगरे धम्मा तित्तयरे जिणे अरिहन्ते कित्तै सं चौवि संपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पं सुपासं जिणं च चन्दप्पां वन्दे
सुवीं च पुप्पदन्तं सियल सिच्चं स वासु पूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमि जिनं च वन्दामि रिक्तनेमिं पासं धबद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहूय रयमला पैण जरमरणा चौवी संपी जनवरातित्तैरामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय महीया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धारुग्गभोइलाभं समायि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा इच्छेषु अह्यं पयास यरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो सिद्धाणम। श्री सिद्ध परमात्माओने नमस्कार थाओ। गई काले आपणे अरिहंत पदनी वात करी अने छेल्ले आपणे वात करेली के आजना दिवसे जे पण आपणे सांभळ्युं एमांथी मैत्री, प्रमोद, करुणा अने माध्यस्थ ए चार भावनाओने आत्मसात करवानी अने आहार, भय, मैथुन अने परिग्रह ते चार संज्ञाओने दूर करवा माटेनो पुरुषार्थ करवानो। दरेक आत्माओनो जीवननो ध्येय लक्ष्य ते मोक्षे पहोंचवानुं होय छे। अरिहंत परमात्मा, आचार्य भगवंतो, उपाध्याय भगवंतो, साधु भगवंतो के श्रावक वर्ग के अन्य पण जीवो दरेकनुं डेस्टिनेशन स्थान ते सिद्ध पद छे अने आजे आपणे ते पदनी वात करवानी छे। सिद्ध परमात्माना एक एक प्रदेशे जे सुख छे ते नवी मावे लोकाकाश। लोकाकाश एटले संपूर्ण 14 રાજલોકની અંદર જેટલા પણ જીવો છે, અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોનું પણ જે સુખ છે, આવા જગતના તમામ જીવોનું બધું જ સુખ ભેગું કરવામાં આવે અને એનો અનંત વખત વર્ગ કરવામાં આવે તો પણ સિદ્ધ પરમાત્માના એક આત્મા પ્રદેશનું સુખ એનાથી પણ ઘણું વધારે છે। બસ આવા સુખી બનવા માટે, આવા આનંદિત બનવા માટે આપણે બધાએ સિદ્ધ પદની આરાધના કરવાની છે અને આરાધના દ્વારા આપણે બધા વહેલી તકે સિદ્ધ બનીએ એ જ આપણા બધાનું ધ્યેય છે। તો આ સિદ્ધ પરમાત્મા કે જેઓ 8 ગુણોથી યુક્ત છે, જેમ અરિહંત પરમાત્મા 12 ગુણથી યુક્ત, તેમ સિદ્ધ પરમાત્મા 8 ગુણથી યુક્ત છે અને 8 ગુણો બહુ જ સહેલા છે, યાદ રાખવામાં પણ સહેલા છે। પણ એ 8 ગુણોને યાદ રાખવા માટે સૌથી પહેલા આપણે 8 કર્મોને યાદ કરવા પડે, કારણ કે તે કર્મના ક્ષયથી એક વિશિષ્ટ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે। 8 કર્મ છે અને 8 કર્મના ક્ષયથી એ 8 ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે। મોટા ભાગે દુન્યવી શત્રુઓ જે પણ હોય એ બધાને આપણે દાઢમાં રાખતા હોઈએ છીએ, પણ દુન્યવી શત્રુઓ જેટલા પણ છે એ બધા જ શત્રુઓ અંતરંગ શત્રુઓના કારણે ઊભા થયેલા છે, કર્મ શત્રુના કારણે ઊભા થયેલા છે। એટલે જો કર્મ શત્રુને જ દૂર કરવામાં આવે તો દુનિયામાં કોઈ પણ આપણો શત્રુ રહે નહીં। માટે એ કર્મ શત્રુઓને દૂર કરવા માટે સૌથી પહેલા 8 કર્મોના નામ એને યાદ રાખવા માટે એક નાનકડી વાત યાદ રાખવાની અને એના દ્વારા 8 કર્મોને યાદ કરવાના। જ્ઞાનચંદ શેઠ દર્શન કરવા ગયા, રસ્તામાં વેદના ઉપડી, સામેથી મોહનભાઈ મળ્યા। બોલ ભાઈ શું થયું? બસ મરી જવા આવ્યો, મારું આયુષ્ય પૂર્ણ થવા આવ્યું, પેટમાં બહુ જ દુખે છે। ત્યારે મોહનભાઈએ કહ્યું, ભાઈ તું ચિંતા ન કર, ભગવાનનું નામ લે અને ગોત્ર દેવતાનું સ્મરણ કર એટલે તારા બધા જ અંતરાયો દૂર થઈ જશે। બસ આટલી નાનકડી વાત એને યાદ રાખવાથી 8 કર્મોના નામ યાદ રહી જશે। જ્ઞાનચંદ શેઠ એટલે જ્ઞાનાવરણ્ય નામનું પહેલું કર્મ, દર્શન કરવા ગયા એટલે દર્શનાવરણ્ય નામનું બીજું કર્મ, વેદના ઉપડી વેદનીય નામનું ત્રીજું કર્મ, મોહનભાઈ મળ્યા મોહનીય નામનું ચોથું કર્મ, આયુષ્ય પૂર્ણ થવા આવ્યું એ આયુષ્ય કર્મ, ભગવાનનું નામ લો તે નામ કર્મ, ગોત્ર દેવતાનું સ્મરણ કરો એટલે ગોત્ર કર્મ અને તમારા બધા જ અંતરાયો દૂર થઈ જશે તે અંતરાય કર્મ। બસ આ 8 કર્મોને ક્રમસર આ જ રીતે આપણે યાદ રાખવાના છે, કારણ કે આપણા ખરા શત્રુઓ તે આ 8 જ છે। 8 સિવાય બીજા કોઈ જ આપણા શત્રુઓ નથી અને શત્રુઓને દૂર કરવા માટે આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે અને શત્રુઓને દૂર કરવા માટેનો જે મુખ્ય પુરુષાર્થ છે જેનું નામ છે સમતા। કોઈ પણ પ્રકારના કર્મનો ઉદય થાય, એ પછી પુણ્ય કર્મનો ઉદય હોય કે પાપ કર્મનો ઉદય હોય,
શુભ કર્મનો ઉદય હોય કે અશુભ કર્મનો ઉદય હોય, શુભ કર્મના ઉદય વખતે રાગ નહીં, અશુભ કર્મના ઉદય વખતે દ્વેષ નહીં, અને આવા પ્રકારની સમતા જો આપણા જીવનમાં આત્મસાત થઈ જાય તો સિદ્ધનું સુખ બહુ જ સરળ છે. પણ એ સમતાનું સુખ એને જ આપણે આત્મસાત કરવાનું છે. મોક્ષે જવાનો રાજમાર્ગ જો કોઈ હોય તો સામાયિક એ મોક્ષે જવાનો રાજમાર્ગ છે. અને સામાયિક તેને કહેવાય કે જેના દ્વારા સમતા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. એ સામાયિક ત્રણ પ્રકારના છે. એક સામ સામાયિક, બીજું સમ સામાયિક અને ત્રીજું સમ્મ સામાયિક. સામ સામાયિક એટલે પરસ્પર મૈત્રી ભાવ, સામ્યતા, જે સાકરના સ્વાદ જેવું છે. સાકર મોઢામાં નાખો એટલે મીઠી જ લાગે, બસ એમ સામ સામાયિક એટલે જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યેનો મીઠાશ ભરો વ્યવહાર તે સામ નામનું સામાયિક છે. તેના દ્વારા સમ્યક દર્શન ગુણ એની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજા નંબરનું સમ સામાયિક, ત્રાજવાના બંને પલ્લા સરખા હોય, એમ સુખમાં રાગ નહીં અને દુઃખમાં દ્વેષ નહીં, એવા પ્રકારની સમતા સમ્યક જ્ઞાન દ્વારા આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્રીજા નંબરનું સમ્મ સામાયિક, જે ખીર ખાંડ જેવું છે. દૂધની અંદર સાકર નાખીએ, બુંદે બુંદમાં સાકર વ્યાપ્ત થઈ જાય અને બુંદે બુંદ મીઠાશ વાળો થઈ જાય, એમ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેની એકરૂપતા તે સમ્મ નામનું સામાયિક, જે સમ્યક ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરાવનારું છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, અને આ ત્રણે જો ભેગા મળે તો જ મોક્ષનો માર્ગ બને. એટલે આજે આપણે એવા મોક્ષની વાત કરવી છે કે જે આપણા બધાનું લક્ષ્ય છે. આપણા બધાએ ત્યાં જ પહોંચવાનું છે. હવા ખાવા માટે હિલ સ્ટેશનો ઉપર જઈએ છીએ, પણ સૌથી ઉપરનું હિલ સ્ટેશન જો કોઈ હોય તો તે સિદ્ધશિલા છે. માટે આત્માને હવા ખાવા માટે એ સિદ્ધશિલા ઉપર આપણે બધાએ ત્યાં પહોંચવાનું છે. અને એના માટે જ આ સિદ્ધ પદની આપણે બધાએ આરાધના કરવાની છે. તો 8 પ્રકારના કર્મો, એમાં શુભ કર્મો પણ છે, અશુભ કર્મો પણ છે. શુભ કર્મ એટલે પુણ્ય કર્મ. એ પુણ્ય કર્મ પણ 2 પ્રકારનું હોય. એક પાપાનું બંધી પુણ્ય અને બીજું પુણ્યાનું બંધી પુણ્ય. સુરસુંદરી અને મયણા સુંદરી બંનેને પૂછવામાં આવ્યું, ભાઈ પુણ્ય દ્વારા શું પ્રાપ્ત થાય? આ નવપતજીની આરાધનાના દિવસોની અંદર આપણે શ્રીપાલ અને મયણા એને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ સુરસુંદરી ને મયણા સુંદરી બંનેને પુણ્યથી શું પ્રાપ્ત થાય એવું જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે સુરસુંદરીનો જવાબ હતો, સુરસુંદરી કહે ચાતુરી રે, ધન યૌવન વરજે, મન વલ્લભ મેળાવડો રે, પુણ્ય પામીએ. જ્યારે મયણા સુંદરી એનો જવાબ હતો કે મયણા કહે મતિ ન્યાય ની રે, શીલસું નિર્મળ દેહ, સંગતિ ગુરુ ગુણવંત ની રે, પુણ્ય પામી જે. બંને સાચા છે, પરંતુ બંને સાચા હોવા છતાં સુરસુંદરીના જવાબની અંદર ચતુરાઈ, ધન, યૌવન એટલે કે સુંદર યૌવન અને જે મનગમતો પતિ એની પ્રાપ્તિ પુણ્ય કર્મ દ્વારા થાય. જ્યારે મયણા સુંદરી એમ કહે છે કે ન્યાયપૂર્વકની બુદ્ધિ, શિયળથી નિર્મળ શરીર અને ગુણવાન એવા ગુરુ ભગવંતો એની પ્રાપ્તિ, એનો મેળાપ તે પુણ્ય દ્વારા થાય. એટલે બંને સાચા છે, પરંતુ સુરસુંદરીના જવાબની અંદર સાંસારિક પદાર્થો એને મહત્વ આપ્યું છે. જ્યારે મયણા સુંદરીએ પોતાના જવાબની અંદર મોક્ષનો જે માર્ગ છે એનું પુણ્ય નિર્મળ હતું, અને નિર્મળ પુણ્ય હોવાના કારણે એને માગણી કરી, મને બુદ્ધિ તે ન્યાયપૂર્વકની મળે. સુરસુંદરીએ કહ્યું, મને ચતુરાઈની પ્રાપ્તિ થાય. મયણા સુંદરી કે ચતુરાઈ તો જોઈએ છે, પણ ન્યાયપૂર્વકની ચતુરાઈ જોઈએ, કોઈને પણ અન્યાય ન થાય એવા પ્રકારની બુદ્ધિ જોઈએ. જ્યારે સુરસુંદરીએ કહ્યું યૌવન એની પ્રાપ્તિ થાય, જ્યારે મયણા સુંદરીએ કહ્યું યૌવન તો ખરું, પરંતુ શીલથી નિર્મળ એવું યૌવન એ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, અને મનવલ્લભ પતિની પ્રાપ્તિ થાય એવી વાત સુરસુંદરીએ કરી. જ્યારે મયણા સુંદરીએ કહ્યું કે સદગુરુની પ્રાપ્તિ મને પ્રાપ્ત થાય. એ સદગુરુ તેને કહેવાય કે જે આત્માને મોક્ષની સાથે જોડી આપે.
સુરસુંદરીનો જવાબ કદાચ પાપાનું બંધી પુણ્યના ઉદય વાળો હતો. મૈણા સુંદરીનો જવાબ પુણ્યાનું બંધી પુણ્યના ઉદય વાળો હતો. જે કંઈ પણ જીવનમાં અનુકૂળતા આવે છે કે પ્રતિકૂળતા આવે છે, એ બંનેનું કારણ સારા કે નરસા કર્મો જ છે. પરંતુ સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે સારા કર્મોના ઉદય વખતે રાગ નહીં કરવાનો, અશુભ કર્મના ઉદય વખતે દ્વેષ નહીં કરવાનો. જો એ સિચ્યુએશન આપણે પ્રાપ્ત કરી દઈએ તો મોક્ષ બહુ જ સહેલો છે. સિદ્ધના પણ આપણે 15 પ્રકાર કહીએ છીએ, પરંતુ સિદ્ધ થયા પછી દરેક આત્માઓ એક સરખા છે. જે 15 પ્રકાર સિદ્ધના કહેવામાં આવે છે તે સિદ્ધ થયા પૂર્વની અવસ્થાના 15 પ્રકાર છે. જેમ કે જીન સિદ્ધ, તીર્થંકર થઈને મોક્ષે જાય એને જીન સિદ્ધ કહેવાય. ગઈકાલે આપણે વાત કરેલી કે તીર્થંકર થઈને મોક્ષે જનારા આત્માઓ બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે અને તીર્થંકર થયા વિના મોક્ષે જનારા આત્માઓ ઘણા હોય છે. શત્રુંજય મહાતીર્થ ઉપરથી ચૈત્રી પૂર્ણિમાના દિવસે 5 કરોડ મુનિઓની સાથે પુંડરીક સ્વામી મોક્ષે ગયા, તે અજીન સિદ્ધ છે. દ્રાવિડ અને વારીખિલ્લ 10 કરોડની સાથે મોક્ષે ગયા, તે પણ અજીન સિદ્ધ છે. 8.5 કરોડ મુનિઓની સાથે સાંબ અને પ્રદ્યુમ્ન મોક્ષે ગયા, તે પણ અજીન સિદ્ધ છે. એટલે પહેલો પ્રકાર જીન સિદ્ધ, બીજો પ્રકાર અજીન સિદ્ધ. ત્રીજો પ્રકાર તીર્થ સિદ્ધ. ધર્મ તીર્થની સ્થાપના થયા પછી જીવો મોક્ષે જાય. મરુદેવા માતા એ ધર્મ તીર્થની સ્થાપના થયા પૂર્વે મોક્ષે ગયા, પણ મોટા ભાગના જીવો ધર્મ તીર્થની સ્થાપના થયા પછી મોક્ષે જાય. ગણધર ભગવંતો વગેરે બધા જ એ તીર્થ સિદ્ધ કહેવાય. એટલે આવી રીતે સિદ્ધના કુલ 15 પ્રકારો જુદા જુદા બતાવવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ વેદે સિદ્ધ થઈએ, પણ સિદ્ધ થવું તે જરૂરી છે. સંસારના સર્વ બંધનોમાંથી મુક્ત થવાનો એકમાત્ર ઉપાય સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ, એ જ ઉપાય છે. એના સિવાયનો બીજો કોઈ જ ઉપાય નથી. એટલે શુદ્ધ ધર્મની આરાધના કરવા દ્વારા સિદ્ધિ પદ સુધી આત્મા પહોંચી શકે છે. અને એ શુદ્ધ ધર્મ એટલે સમતા નામનો ધર્મ. જીવનમાં સારી નરસી જે પણ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, એ દરેક વખતે માત્ર સમતા રાખતા થઈ જઈએ એટલે ઉદયમાં આવેલા કર્મો તે દૂર થતા જાય, નવા કર્મોનો બંધ ન થાય અને આત્મા જલ્દી મોક્ષે પહોંચી જાય. તો આ રીતે 8 પ્રકારના કર્મો એને દૂર કરવા દ્વારા આપણે 8 ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના છે. પહેલા નંબરનું કર્મ જ્ઞાનાવરણીય નામનું કર્મ, જેને દૂર કરવાથી કેવલ જ્ઞાન નામનો ગુણ, અનંત જ્ઞાન નામનો ગુણ આપણા આત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાન જોઈએ. માટે સૌથી પહેલું જ્ઞાનને આવરનારું જ્ઞાનાવરણીય નામનું કર્મ શાસ્ત્રકારોએ બતાવેલું છે. 8 કર્મ જે ક્રમસર મૂકેલા છે તે પણ પ્રયોજન વાળું, એ પ્રયોજનથી એ મૂકવામાં આવેલું છે. ગુણ અનંત આત્મ તણારે મુખ્યપણે ત્યાં દોય. આપણા આત્માના અનંત ગુણો છે, એમાંના 2 ગુણ મુખ્ય છે, જ્ઞાન ગુણ અને દર્શન ગુણ. જ્ઞાન અને દર્શન ગુણમાં પણ જ્ઞાન ગુણ મુખ્ય છે. જીણથી દંશન હોય રે, જ્ઞાન દ્વારા જ આત્માને દર્શન થાય. જ્યારે આત્માને કેવલ જ્ઞાન થાય ત્યારે પહેલા સમયે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય. કોઈ પણ લબ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે પણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય. આત્મા મોક્ષે પહોંચે ત્યારે પણ પહેલા સમયે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય. માટે સૌથી પહેલું જ્ઞાનને આવરનારું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બતાવવામાં આવ્યું. જ્ઞાન પછી આત્માને અવશ્ય દર્શન હોય ને હોય. માટે બીજા નંબરનું દર્શનને આવરનારું દર્શનાવરણીય કર્મ મૂકવામાં આવ્યું. જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી જીવને સાતા થાય. જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી જીવને અસાતા થાય. કારણ કે જો ક્ષયોપશમ હોય તો ગાથાઓ સહેલાઈથી યાદ રહેવા માંડે. ક્ષયોપશમ હોય તો દૂરની વસ્તુઓ પણ સહેલાઈથી દેખાવા લાગે. ત્યારે સાતાનો અનુભવ થાય. અને જ્યારે ઉદય હોય તેવા સમયે ઘણો પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ યાદ ન રહે તો એ અસાતાનો ઉદય થાય. એટલે જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ એ વેદનીય કર્મમાં કારણરૂપ છે. માટે ત્રીજા નંબરનું
વેદનીય કર્મ બતાવ્યું. જ્યારે પણ સાતા હોય ત્યારે રાગ થાય, અસાતા હોય ત્યારે દ્વેષ થાય. મોટા ભાગના જીવોની આ સ્થિતિ છે. સામાન્ય રીતે આ સ્થિતિ ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે. સુખમાં રાગ નહીં અને દુઃખમાં દ્વેષ નહીં, એ સ્થિતિએ પહોંચવાનું છે. પરંતુ મોટા ભાગના જીવો જ્યારે સાતાનો ઉદય થાય ત્યારે રાગ કરતા હોય છે, અસાતાના ઉદયમાં દ્વેષ કરતા હોય છે. અને આ રાગ અને દ્વેષ એટલે મોહનીય કર્મ. એટલે વેદનીય પછી મોહનીય કર્મ મૂકવામાં આવ્યું. મોહથી મૂળ થયેલો આત્મા નરક આદિ દુર્ગતિનું આયુષ્ય બાંધે, માટે પછી આયુષ્ય કર્મ. ત્યાર પછી જે પ્રમાણે આયુષ્ય બંધાય તે પ્રમાણે ગતિ, જાતિ, શરીર વગેરે બંધાય, માટે નામ કર્મ. ત્યાર પછી ઉચ્ચ કે નીચનો વ્યવહાર નક્કી થાય, માટે ગોત્ર કર્મ. અને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલાને અંતરાયનો ક્ષયોપશમ મોટા ભાગે વધારે હોય, હલકા કુળમાં જન્મેલાને એ કર્મનો ક્ષયોપશમ મોટા ભાગે ઓછો હોય, માટે પછી અંતરાય કર્મ. બસ આ 8 કર્મો આ રીતે ક્રમસર મૂકવામાં આવ્યા છે. અને એક એક કર્મના ક્ષય દ્વારા એક એક ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ગુણની પ્રાપ્તિમાં સૌથી પહેલો ગુણ કેવલ જ્ઞાન, કે જે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સિદ્ધ પરમાત્માના 8 ગુણમાંથી સૌથી પહેલો ગુણ કેવલ જ્ઞાન, અનંત જ્ઞાન. બીજો ગુણ દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી કેવલ દર્શન એટલે કે અનંત દર્શન, તે ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્ઞાન એ વિશેષ ઉપયોગ છે, દર્શન એ સામાન્ય ઉપયોગ સ્વરૂપ છે. જેટલા પણ સિદ્ધ પરમાત્માઓ છે, પ્રત્યેક સિદ્ધ પરમાત્માઓ કેવલ જ્ઞાન ગુણવાળા છે, કેવલ દર્શન ગુણવાળા છે. ત્રીજા નંબરનું વેદનીય કર્મ, એ જ્યારે આત્મા દૂર કરે ત્યારે અનંત અવ્યાબાદ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. સંસારનું સુખ પીડાજન્ય છે, મોક્ષનું સુખ પીડા વિનાનું છે. આહાર ગ્રહણ કરીએ છીએ તો વિષ્ટાની પીડા ઊભી હોય છે. તરસ લાગી હોય ને પાણી વધારે પીવાઈ જાય તો માતૃ કરવાનું દુઃખ તે ઊભું હોય છે. જ્યારે મોક્ષનું સુખ કે એની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારની પીડા નથી. સુખ આપણે તેને કહીએ છીએ કે જેને ભોગવતા કદાપી થાક ન લાગે. સંસારનું જે પણ સુખ છે, જેને ભોગવતા આપણને થાક લાગે છે, જેને ભોગવતા શરીરની અંદર રોગો ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે આ સંસારનું સુખ એ વાસ્તવિક સુખ નથી. સિદ્ધ અવસ્થાનું સુખ તે જ વાસ્તવિક સુખ છે, કે જેને અનંત કાળ સુધી ભોગવવા છતાં, એક સરખું ભોગવવા છતાં લેસ માત્ર પણ કંટાળો નથી આવતો, થાક નથી લાગતો. અને સુખની ક્વોલિટી જે દિવસે સિદ્ધ બને તે દિવસે જે ક્વોલિટી સુખની હોય એ જ ક્વોલિટી અનંત કાળ માટે આત્માની રહે. લેસ માત્ર પણ એ ક્વોલિટીમાં ફેરફાર ન થાય એવા પ્રકારનું સુખ માત્ર સિદ્ધ પરમાત્માનું છે. BMW ગાડી લાવીને આજે આપણને જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે આવતીકાલે એ સુખ ઓછું થઈ જાય, ત્રીજા દિવસે એનાથી પણ ઓછું થઈ જાય. અને એક સ્પેર પાર્ટ બગડી જાય તો દુઃખનો કોઈ પાર નહીં. એટલે સંસારનું બધું જ સુખ તે દુઃખની પીડા વાળું છે. એટલે ત્રીજા નંબરનું કર્મ તે દૂર થતા આત્માને અનંત અવ્યાબાદ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ચોથા નંબરનું કર્મ એને દૂર કરવું તે અતિશય મહત્વનું છે. સિદ્ધાણમ બુદ્ધાણમના પાઠમાં આપણે એક શબ્દ બોલીએ છીએ, પરમ ગયાણમ. નમો સયા સર્વ સિદ્ધાણમ. સર્વ સિદ્ધ પરમાત્માઓને મારા નમસ્કાર થાવ. પરંતુ એ કેવા સિદ્ધ પરમાત્માઓ? તો ગુણસ્થાનકના ક્રમે કરીને મોક્ષે પહોંચેલા. આપણે ત્યાં 14 ગુણસ્થાનક એની વ્યવસ્થા બતાવવામાં આવી છે. અને 14 પ્રકારના ગુણોની પ્રાપ્તિ જેમ જેમ થતી જાય તેમ તેમ આત્માનું ઉર્ધ્વ ગમન થતું જાય. વર્તમાનમાં વ્યવહારથી આપણે બધા શ્રાવકની કક્ષામાં એટલે 5મા ગુણસ્થાનકની ભૂમિકા વાળા જીવો કહેવાઈએ. પરંતુ એ માત્ર વ્યવહારથી કહેવાય છે. જો સમ્યક દર્શન ગુણ હોય તો હમણાંનું આપણું સામાયિક તે દેશવીરતી સામાયિક કહેવાય. સમ્યક દર્શન ગુણ ન હોય તો આ દેશવીરતી સામાયિક નિશ્ચયથી કહેવાય. એટલે પહેલું સામાયિક એ આપણું શ્રુત સામાયિક છે, જે ધારણ કરીને હમણાં આપણે બેઠેલા છીએ અને જેના દ્વારા આપણે 1 કલાક સુધી સ્વાધ્યાય કરી અને પ્રચંડ કર્મ નિર્જરા તેના દ્વારા થવાની છે. એનાથી પણ ચડિયાતું સામાયિક તે સમ્યક્ત્વ સામાયિક છે. 11 પ્રકારની ગુણ શ્રેણીની અંદર
સૌથી પહેલી ગુણ શ્રેણી તે સમ્યક દર્શન છે. વિશેષ કર્મ નિર્જરાની શરૂઆત આત્માને સમ્યક દર્શન ગુણથી થાય છે. એટલે બીજા નંબરનું સામાયિક તે સમ્યક્ત્વ સામાયિક. ત્રીજા નંબરનું સામાયિક દેશવીરતી સામાયિક, કે જેની અંદર શ્રાવકના 12 વ્રતોનું પાલન કરવાનું હોય છે. 12માનું એક પણ વ્રત સ્વીકારે તો પણ આ દેશવીરતી ધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાય. પણ જો સમ્યક દર્શન સાથેની દેશવીરતી હોય તો તે દેશવીરતી સામાયિકમાં ગણાય. વર્તમાનમાં જે 21 દિવસનો આપણો લોકડાઉન પીરિયડ છે એની અંદર આ દેશવીરતી સામાયિક બહુ સરસ રીતે કરી શકાય. આ 21 દિવસનું જો તમે એનાલિસિસ કરશો, હજુ તો આપણું અઠવાડિયું જ પસાર થયું છે, પણ અઠવાડિયામાં આપણને સમજાઈ ગયું છે કે આપણે કેટલી બધી ઓછી વસ્તુઓથી આપણું જીવન ચલાવી શકીએ છીએ. જીવન ચલાવવા માટે વિશેષ સામગ્રીની આપણને જરૂર હોતી નથી, પરંતુ એ વિશેષ સામગ્રી ન વાપરવાના નિયમો ન લીધા હોવાના કારણે આપણને કર્મનો આશ્રવ વર્તમાનમાં વિશેષ થઈ રહ્યો છે. એ કર્મના આશ્રવથી બચવા માટે આપણા માટે 14 નિયમો બતાવવામાં આવેલા છે કે જેની અંદર શ્રાવક જીવનની અંદર આમ 14 રાજલોક, એક બહુ મોટું વિશાળ એ પ્રદેશ છે, અને એમાંથી આપણે જે સામગ્રીનો ભોગ અને ઉપભોગ કરીએ છીએ એ તો અત્યંત મર્યાદિત સામગ્રીઓ છે. તો જેટલી વસ્તુનો ભોગ અને ઉપભોગ થાય એટલી જ વસ્તુનો કર્મનો આશ્રવ થાય, બીજા બધાથી બચી જવાય. આવા પ્રકારનો નિયમ જો આપણે કરી શકતા હોઈએ તો આ 21 દિવસમાં ઘણા બધા કર્મના આશ્રવથી બચી જવાય. અઠવાડિયાથી પગમાં ચપ્પલ પણ નથી પહેર્યા, એટલે એ દૃષ્ટિએ તમે વિચારવા જાઓ તો તમારું આ જે જૂતાનું પ્રમાણ એ પણ ગણવા જાઓ તો 0 થઈ ગયું. અને આખા વિશ્વની અંદર કેટલીય જૂતાની ફેક્ટરીઓ છે, અને આ બધા જીવોની વિરાધના કરીને જે પણ બની રહ્યું છે, જો નિયમ નથી સ્વીકારતા તો આ બધો જ કર્મનો આશ્રવ વર્તમાનમાં આપણને ચાલુ છે. એટલે આ દેશવીરતી સામાયિક, જેમાં 14 નિયમો વિશેષ રીતે સમજી અને પાડવા યોગ્ય છે. ત્યાર પછીનું સર્વવીરતી સામાયિક, તે તો ઉત્તમ સામાયિક છે. સિદ્ધ થવાનો રાજમાર્ગ એટલે સર્વવીરતી સામાયિક. સમ્યક ચારિત્ર, અને તે દર્શન અને જ્ઞાન પૂર્વકનું ચારિત્ર હોય એટલે એ મોક્ષનું કારણ અવશ્ય બને. આપણે આવા સિદ્ધ પદ સુધી પહોંચવું છે, તો એ સિદ્ધ પદ સુધી પહોંચવા માટેનો આપણો પુરુષાર્થ કેવી રીતે શરૂ કરવાનો? તો એ પુરુષાર્થ શરૂ કરવા માટે ભલે જ્ઞાનાવરણીય વગેરે કર્મો આગળથી બતાવ્યા, પણ એ જ્ઞાન દ્વારા આપણે સમજવાનું છે કે મોહનીય કર્મ, જેના આપણે મુખ્ય 2 પ્રકાર કહીએ છીએ, એક દર્શન મોહનીય અને બીજું ચારિત્ર મોહનીય. મોહનીય કર્મ મદિરા જેવું છે. મદિરા પીવાથી માણસ ઉન્મત્ત બને છે. માતા, સ્ત્રી, બેન એનો વિવેક ભૂલી જાય છે. એમ મોહરૂપી મદિરાના કારણે આત્મા હે ને ઉપાદે સમજી બેસે છે, ઉપાદેને હે સમજી બેસે છે, અને એટલે એનો નશો આત્માને વધારે ચડતો હોય છે. તો આ મોહનીય કર્મ એના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, એક દર્શન મોહ અને બીજો ચારિત્ર મોહ. દર્શન મોહ જે આત્માનો અંધાપો છે, દર્શનાવરણીય કર્મ એ આંખનો અંધાપો આપે, દર્શન મોહ એ આત્માનો અંધાપો છે. આત્માને સાચી વસ્તુની સમજ જ પ્રાપ્ત ન કરવા દે, અને કદાચ સમજ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પણ જીન વચનમાં શંકા, અન્ય ધર્મની ઈચ્છા વગેરે દોષો આત્માને લગાડ્યા કરે, એવા પ્રકારનું જે મોહનીય કર્મ છે, જેને આપણે દર્શન મોહનીયના નામથી ઓળખીએ છીએ. જીનેશ્વર પરમાત્માના વચનમાં શ્રદ્ધા થવા છતાં પણ ચારિત્ર મોહનીય નામનું કર્મ ભગવાને કહ્યું છે તે મુજબ આપણને આચરણ ન કરવા દે, પ્રવૃત્તિ ન કરવા દે, એવા પ્રકારનું ચારિત્ર મોહનીય કર્મ છે. એટલે આપણો પુરુષાર્થ, પહેલો પુરુષાર્થ દર્શન મોહનીય કર્મ એને દૂર કરવાનો, ત્યાર પછીનો પુરુષાર્થ ચારિત્ર મોહને દૂર કરવાનો. એ જો આ જન્મની અંદર થઈ જાય તો આપણે મોક્ષ માર્ગ આપણા માટે સહેલો થઈ જાય. તો દર્શન મોહ એને દૂર કરવા માટે સૌથી પહેલા અનંતાનુબંધી નામનો કષાય, કે જે આપણા આત્માને અનંતકાળ સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. મિથ્યાત્વ મોહ આત્મામાંથી પછી દૂર થવાનું છે. સૌથી પહેલા અનંતાનુબંધી નામનો કષાય, તેને આપણે દૂર કરવાનો છે.
એટલે દરેક જીવોની ભૂલોને આપણે ભૂલી જવાની છે, કોઈની પણ ભૂલને સ્મૃતિમાં પણ રાખવાની નથી. જો ભૂલ સ્મૃતિમાં હશે તો કશાય ઉભો થયા વિના રહેશે નહીં, અને એ કશાય કદાચ આગળ જતા અનંતાનુબંધીમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. માટે આજના દિવસે આપણે સંકલ્પ કરવાનો છે, હું કોઈની પણ ભૂલોને કદાપી યાદ રાખીશ નહીં. મારી તરફ કોઈ પણ ગેરવર્તાવ કરે છે એને પણ હું યાદ રાખીશ નહીં. કારણ કે સામેની વ્યક્તિ આપણી જોડે ગેરવર્તાવ કરે છે એનું કારણ આપણું પોતાનું જ કર્મ છે. આપણે જ એને ઇન્વિટેશન આપેલું છે. ઇન્વિટેશન આપેલી વ્યક્તિ જ્યારે પણ આવે ત્યારે મોઢું હસતું રાખવાનું હોય. એમ જે પણ કર્મો ઉદયમાં આવે તેવા સમયે પણ આપણે આનંદમાં જ રહેવાનું હોય, કારણ કે આપણા કર્મનો નિકાલ કરવામાં તે ઉપયોગી બને છે. એટલે સૌથી પહેલું મોહને દૂર કરવા માટેની શરત એ છે, બધાની ભૂલોને ભૂલી જાઓ. કોઈની એક પણ ભૂલને મનની અંદર યાદ નહીં રાખો. જો યાદ હશે તો દ્વેષ ભાવ થયા વિના રહેવાનો નથી, અને દ્વેષ ભાવ આપણા આત્માને સંસારમાં રખડાવ્યા વિના રહેવાનો નથી. ભલભલા મહાત્માઓ પણ આ બાબતમાં ભૂલા પડે છે તો પોતાના અનંત સંસારને તેઓ વધારી દેતા હોય છે. અગ્નિ શર્મા ભૂલો પડ્યો, માસક સમાનના પારણે માસક સમાનની ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરનાર અગ્નિ શર્મા, અને જે પણ એવી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કે પહેલા વખતે જેને ત્યાં પારણા માટે જાઉં એને ત્યાં જો પારણું ન થાય તો બીજા કોઈ ઘરે આહાર માટે જવાનું નહીં, અને ફરીથી માસક સમાનનું પચખાણ કરવાનું, આવી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરનાર અગ્નિ શર્મા 3 વખત ગુણસેન પારણા માટે વિનંતી કરે છે. પણ એવા અગાઢ કારણો ઉત્પન્ન થયા કે જે કારણથી ગુણસેન પારણું કરાવી શક્યા નહીં. ગુણસેનને અગ્નિ શર્મા તરફ અત્યંત બહુમાન ભાવ છે, પરંતુ અગ્નિ શર્મામાં વૈરની જ્વાળા પ્રગટી અને છેવટે નિયાણું કરી બેઠા કે આ તપના પ્રભાવે હું ગુણસેનને મારનારો થાઉં. તો આ નિયાણાના કારણે પ્રત્યેક ભવોની અંદર અત્યંત નજદીકના ભવો, પતિ પત્ની તરીકેના સંબંધો થયા હોય, સગા ભાઈ તરીકેના સંબંધો થયા હોય, પિતરાઈ ભાઈ તરીકેના સંબંધો થયા હોય, પિતા પુત્રનો સંબંધ થયો હોય કે માતા પુત્રનો સંબંધ થયો હોય, પ્રત્યેક ભવોની અંદર અગ્નિ શર્માના આત્માએ ગુણસેનના પ્રાણ લીધા છે. આનું કારણ આ અનંતાનુબંધી નામનો કષાય છે. એટલે આપણે બધાએ આનાથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. કોઈની પણ ભૂલને યાદ સુદ્ધા પણ રાખવાની નથી. તો જ મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં આગળ વધી શકાશે. એટલે મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં આગળ વધવા માટે, સિદ્ધ પદ સુધી પહોંચવા માટે સૌથી પહેલી શરત એ છે કે જગતના કોઈ પણ જીવની ભૂલને હું સ્મૃતિમાં રાખીશ નહીં. એટલે કે જગતના બધા જ જીવો મારા મિત્ર છે, આવો મૈત્રી ભાવ ચરમ કક્ષાએ પહોંચશે ત્યારે મોક્ષ માર્ગની આરાધના જીવનમાં શરૂ થશે. તો આ સૌથી પહેલું. ત્યાર પછી મિથ્યાત્વ મોહ એ દૂર થાય. એ દૂર થયા પછી ચારિત્ર મોહને દૂર કરવા માટે આત્મા ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા અને સંતોષ, આ 4 ગુણોને વિશેષ રીતે વિકસાવતો જાય. કારણ કે આ 4 ગુણોનો વિકાસ થાય એટલે 16 કર્મ પ્રકૃતિ ઉપરનો કંટ્રોલ આવી જાય. ચારિત્ર મોહનીય કર્મ એના પણ 2 પ્રકાર છે, કષાય ચારિત્ર મોહનીય અને નો કષાય ચારિત્ર મોહનીય. કષાય ચારિત્ર મોહનીયમાં અનંતાનુબંધી કષાય એ દૂર થતા જ આત્મા સમ્યક દર્શન ગુણની પ્રાપ્તિ કરી શકે. અપ્રત્યાખ્યાનીય નામનો કષાય દૂર થતા આત્મા દેશવીરતિ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી શકે. પ્રત્યાખ્યાનીય નામનો કષાય તે દૂર થતા સર્વવીરતિ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. અને સંજ્વલન કષાય તે દૂર થતા નિરતિચાર ચારિત્ર, સ્ખલના વિનાનું ચારિત્ર, યથાખ્યાત ચારિત્ર એની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉદય જે સમયે ચાલુ હોય, મનની અંદર વૈર ભાવ કોઈના તરફનો જાગૃત થયેલો હોય, અને જો તેવા સમયે આયુષ્ય કર્મ બંધાઈ જાય તો આત્માએ અવશ્ય નરક ગતિમાં ચાલ્યા જવું પડે. બીજો કષાય એના ઉદય વખતે આયુષ્યનો બંધ થાય કે મૃત્યુ થાય તો આત્માને તિર્યંચ ગતિમાં ચાલ્યા જવું પડે. ત્રીજા કષાયના ઉદય વખતે આયુષ્યનો બંધ થાય કે મૃત્યુ થાય તો આત્મા મનુષ્ય ગતિમાં જાય. અને ચોથા કષાયના ઉદય વખતે
આયુષ્યનો બંધ કે મૃત્યુ થાય તો આત્મા દેવગતિમાં જાય. એટલે અહીં આપણી વાત એ છે કે ગુણસ્થાનક એના ઉપર આગળ વધવા માટે જેમ જેમ મોહ આત્મામાંથી ઓછો થતો જશે એમ એમ આત્મા ઉપર ઉપરના ગુણને પ્રાપ્ત કરતો જશે. અનંતાનુબંધી નામનો કષાય મિથ્યાત્મ મોહનીય એ દૂર થતાની સાથે જ આત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકની ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરશે. અપ્રત્યાખ્યાનીય નામનો કષાય દૂર થતા આત્મા પાંચમા ગુણસ્થાનકની ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરશે. પ્રત્યાખ્યાનીય નામનો કષાય દૂર થતા આત્મા છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનકની ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરશે. સંજ્વલન કષાય તે પણ દૂર થતા આત્મા ચેક વિશુદ્ધ અવસ્થા વિતરાગ અવસ્થા એની પ્રાપ્તિ કરશે. એટલે વિતરાગ અવસ્થા સુધી પહોંચવા માટે આપણો જે પુરુષાર્થ છે એ પુરુષાર્થ મોહને હળવો કરતા કરતા ઉપર જવાશે. તો મનથી એક નિર્ણય કરવાનો છે કે આ જન્મની અંદર વિશેષ નહીં બની શકે તો પણ મોહને વધારે ને વધારે હું દૂર કરતો જઈશ. કારણ કે એક જ કર્મ એવું છે કે જેના ઉદયને આપણે નિષ્ફળ બનાવી શકીએ છીએ, બાકીના 7 કર્મના ઉદયને આપણે નિષ્ફળ બનાવી શકતા નથી. એટલે આત્મામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે કષાયો પ્રચુર પ્રમાણમાં પડેલા હોય તો એક પ્રકારનો નશો છે અને નશાની અંદર જીવ ભાન ભૂલી જાય છે. ક્રોધના આવેશમાં પણ જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી જાય છે ત્યારે પણ ભાન ભૂલી જાય છે, જેમ અગ્નિ શર્મા પોતાનું ભાન ભૂલી ગયો. ચંડ કૌશિક એ પણ સાધુ જીવનની અંદર ભાન ભૂલી ગયા, એ ક્રોધ કષાયના કારણે ભાન ભૂલી ગયા. ચંડ કૌશિક અવસ્થાની અંદર ક્રોધ ચરમ સીમાએ પહોંચ્યો, કારણ કે જે દોષની આલોચના ન કરીએ અને મૃત્યુ થઈ જાય તે દોષ બીજા ભવોની અંદર વૃદ્ધિ પામતો ચાલે. એક મહાત્માને ઉપર ગુસ્સો કરવાના કારણે અને એ ગુસ્સાના પાપની આલોચના ન થઈ, પરિણામ એ આવ્યું કે ત્યાર પછી જ્યોતિષ દેવ તરીકે ત્યાંથી ચવીને એક ચંડ કૌશિક નામનો તાપસ થયો. ત્યાં ગુસ્સાનું પ્રમાણ ઘણું વધી ગયું. એક મહાત્મા ઉપરનો ગુસ્સો હવે 500 તાપસો ઉપર તે ગુસ્સો કરવા લાગ્યા અને એનાથી પણ આગળ વધીને એ પાપની આલોચના ન થઈ એટલે મરીને ચંડ કૌશિક સર્પ એટલે જેની દૃષ્ટિમાં જ ઝેર, એની દૃષ્ટિ જેના ઉપર પણ પડે એ જીવો મૃત્યુને શરણ થઈ જાય. આવી ભયંકર ક્રોધની આગ એના જીવનની અંદર પ્રગટ થઈ, કારણ કે ક્રોધના પાપની આલોચના કરી નહોતી. બસ આપણે પણ આ ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ ચારે ચાર કષાયોમાંથી એક પણ કષાય આપણો પ્રબળ નહીં બનવો જોઈએ. ચારે કષાયો અત્યંત હળવા પ્રમાણમાં રહેવા જોઈએ. જોકે કષાયોનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાનો છે. આવતીકાલે આચાર્ય પદની વાતની અંદર એમના 36 ગુણોમાં 24 કષાય મુક્કો એ વાત પણ આપણે કરવાના છીએ. પરંતુ આચાર્ય ભગવંતો પણ કષાયથી વર્તમાનમાં સંપૂર્ણ મુક્ત નથી. જો એ મુક્ત હોત તો વિતરાગ કહેવાત, પરંતુ આપણે પણ આ જન્મમાં કષાયોને અત્યંત હળવા કરી દેવાના છે. એટલે મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં જો આગળ વધવું હોય તો આગળ વધવા માટેની પહેલી શરત જગતના બધા જ જીવોની ભૂલોને ભૂલી અને સર્વ જીવો તરફ મૈત્ર્યાદી ભાવોને પ્રસ્થાપિત કરો અને એ પ્રસ્થાપિત કર્યા પછી ક્ષમા વગેરે ગુણોને વિકસાવો તો ગુણસ્થાનકમાં આગળ જતા આપણા આત્માને કોઈ જ રોકી શકશે નહીં. આપણો આત્મા ઉત્તરોત્તર ગુણની અંદર વિકાસ પામતો જશે. એટલે ધર્મી વિશેષ રીતે ત્યારે બની શકાશે કે જ્યારે આત્મા ગુણી બનશે. ગુણી બન્યા વિના ધર્મી બની શકાતું નથી. આજે સિદ્ધ પદને સ્મરણમાં રાખીને આપણે પણ આવા ગુણવાન બનવું છે, પણ ગુણવાન બનવા માટેનું મૂળ અહીં પડેલું છે. ખાસ કરીને મોહનીય કર્મ, બસ એને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ, ત્યાંથી ગુણવાન બનવાની આપણે શરૂઆત કરવાની છે. એટલે પહેલો ગુણ સમ્યક દર્શન, ત્યાર પછી દેશવૃત્તિ, ત્યાર પછી સર્વવૃત્તિ. સમ્યક દર્શન ગુણ દ્વારા આત્મા જેટલી કર્મની નિર્જરા કરે એના કરતા પણ દેશવૃત્તિ કક્ષાનો ગુણ એ આત્મામાં આવે એટલે એની નિર્જરાનું પ્રમાણ અસંખ્ય ગણું વૃદ્ધિ પામે. આત્મા સર્વવૃત્તિને પ્રાપ્ત કરે એટલે હજુ પણ એની કર્મ નિર્જરાનું પ્રમાણ અસંખ્ય ગણું વૃદ્ધિ પામે. આમ ઉપરનો ગુણ જેમ જેમ આત્મા પામતો જાય તેમ તેમ કર્મ નિર્જરાનું પ્રમાણ વધતું ચાલે.
બોલો સિદ્ધ પદની આરાધનામાં આપણે પણ કર્મ નિર્જરાનું પ્રમાણ વધારવાનું છે, કારણ કે મોક્ષે પહોંચવા માટે જે આવતા અશુભ કર્મોનો સંવર કરી દઈએ અને જે કર્મો આત્મામાં પડેલા છે એ કર્મોની નિર્જરા કરવા લાગીએ તો આત્માનો મોક્ષ બહુ દૂર નથી. આપણો આત્મા, બધાનો આત્મા અનાદિકાળથી આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે અને કેટલીય વખત ચારિત્ર પણ ગ્રહણ કર્યું. મેરુ પર્વત જેટલા ઓઘા ભેગા કર્યા એમ પણ આપણે વ્યવહારમાં બોલાય છે. આટલી બધી વખત ચારિત્ર સ્વીકારવા છતાં પણ આત્મકલ્યાણ થયું નહીં. હજુ સુધી આપણે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા જ રહ્યા. બસ આ બધાનું મૂળ કારણ આ એક જ છે કે અત્યાર સુધી જે પણ ચારિત્રો ગ્રહણ કર્યા, ઉત્તમ રીતે ચારિત્ર પાડ્યું પણ ખરું, પણ મહત્વનો સમ્યક દર્શન નામનો ગુણ આત્માએ પ્રાપ્ત નહીં કરેલો હોય અને એના કારણે આટલી વખત આત્માએ ચારિત્ર સ્વીકાર્યું તો પણ આત્મકલ્યાણ ન થયું. તો હવેની પ્રત્યેક આરાધના વિશેષ કર્મ નિર્જરા કરાવનારી બને, આવું જો આપણું લક્ષ્ય નક્કી કરીએ તો સૌથી પહેલું આ સમ્યક દર્શન ગુણની પ્રાપ્તિ માટેનો ઉદ્યમ, એના માટેનો પુરુષાર્થ, અને એનો પુરુષાર્થ એટલે સમતાનો પુરુષાર્થ. આપણે જે વાત કરી ક્ષમા ગુણ એટલે સમતાનો પુરુષાર્થ. અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમની અંદર પણ 16 અધિકારોમાં સૌથી પહેલો અધિકાર સમતા ગુણ બતાવ્યો અને છેલ્લો અધિકાર પણ સમતા ગુણ બતાવ્યો. એટલે આ સમતા એક મોક્ષની વાનગી છે. મોક્ષનું સેમ્પલ એ આ સમતાના સુખમાં છે. આપણા ગચ્છાધિપતિ, વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ રાજેન્દ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા એ પણ સમતાના ભંડાર છે. તો આવો જે સમતાનો ગુણ આત્મસાત થઈ જાય તો નવા કર્મો આત્મા ઉપાર્જન ન કરે. ખંદક મુનિ ચામડી ઉતરવા છતાં પણ સમતા રાખી શક્યા. ગચ્છુ કુમાર મુનિ માથા ઉપર ધગધગતા અંગારાની સગડી મુકાવા છતાં પણ ઘણી સમતા રાખી શક્યા. અને ગાણીમાં પીલાતા ખંદકસુરી મહારાજના શિષ્યો એ પણ સમતા રાખી શક્યા. બસ આવી સમતા જો આત્માને પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષે જલ્દી પહોંચી શકાય. એટલે મોક્ષે જવું એકદમ સહેલું છે. માત્ર આપણે આપણા સમતા ગુણને વધારે ને વધારે વિકસાવવાનો છે. કમ્પ્લેન કોઈ જગ્યાએ કરવાની નથી. કોઈ આપણું બગાડી શકતું નથી. જે પણ આપણું ખરાબ થઈ રહ્યું છે, આપણા પોતાના કરેલા અશુભ કર્મોના ઉદયના કારણે જ આપણું ખરાબ થઈ રહ્યું છે. પણ એ ખરાબ જે થઈ રહ્યું છે તે બાહ્ય દૃષ્ટિનું નુકસાન છે. અભ્યંતર દૃષ્ટિએ તો આત્માને ઘણો મોટો લાભ થઈ રહ્યો છે. સમતાની કમાણી અને એના દ્વારા કર્મ નિર્જરાનો સૌથી મોટો લાભ એના દ્વારા આત્માને થતો હોય છે. એટલે આજના દિવસે સિદ્ધ પદની આરાધનામાં આપણે લક્ષ્ય રાખવાનું છે કે મારે ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ એ બધા ગુણોને મારે વિકસાવવા છે. કારણ કે એ ગુણોનો જો વિકાસ થશે તો જ આત્મા મોક્ષ સુધી બરાબર પહોંચી શકશે. એટલે મનમાં દરરોજ સવારે ઉઠીને નક્કી કરવાનું કે મારે મારા ક્ષમા ગુણને વિકસાવવાનો છે. મારે આજે કોઈના પણ તરફ ગુસ્સો નથી કરવો. અને જ્યારે પણ ગુસ્સો થવાનો આમ ભાવ જાગે તેવા સમયે પણ સંકલ્પ કરવાનો કે જો મને ગુસ્સો આવી જશે તો મને જે પ્રિય વસ્તુ છે તેનો હું ત્યાગ કરીશ. હંમેશા પ્રિય વસ્તુનો ત્યાગ જ્યારે પણ કરવાનો આવે તો તે સમયે એની અંદર એના ઉપરનો કંટ્રોલ તે સહેલો બની જાય છે. ભલે શરૂઆતમાં એ ગુસ્સો નથી થતો, એનું કારણ પ્રિય વસ્તુનું નુકસાન ન થાય તે હોય છે, પરંતુ આગળ જતા તે સ્વભાવરૂપ બની જાય છે. એટલે હું ઘણા લોકોને અમેરિકામાં કહેતો હું છું કે ભાઈ જો તમારે આ ગુસ્સાને ઓછો કરવો હોય, ગુસ્સાને દૂર કરવો હોય તો નક્કી કરો કે જેટલી વખત મને ગુસ્સો આવશે એટલી વખતે $100 હું કોઈને આપ્યા કરીશ. આવું જો નક્કી કરશો તો $100 ખિસ્સામાંથી કેટલા વખત સુધી નીકળશે. એટલે ઓટોમેટિક એ ગુસ્સો કંટ્રોલમાં આવી જશે. એટલે આ ક્ષમા ગુણ બળ એને વિકસાવવાનો છે. પરમાત્મા મહાવીર દેવનું આખું જીવન તમે તપાસી જશો તો આખા જીવનનો સાર તમને એક જ વાક્યમાં મળી જશે. 12.5 વર્ષની ઘોર સાધના દરમિયાન એમનું એક જ વાક્ય યાદ રાખવાનું, સમતાપૂર્વક સહન જ કરવાનું, સામનો કદાપી કરવાનો નહીં. ચરણ અંગૂઠે રે મેરુ કંપાવ્યો, એકમાત્ર પગના અંગૂઠાથી મેરુ પર્વતને ધ્રુજાવી દે
આવી પ્રચંડ તાકાત જે પ્રભુમાં હતી એ પ્રભુએ પણ 12.5 વર્ષ સુધીની સાધના કાળ દરમિયાન ઉપસર્ગો અને પરિસરોને ક્ષમતાપૂર્વક સહન કર્યા છે અને એ રીતે પ્રચંડ કર્મની નિર્જરા કરી છે. જ્યારે આપણું સૂત્ર તે છે કે થાય તેવા થઈએ તો ગામ વચ્ચે રહીએ. સામેનો માણસ જેવો વ્યવહાર કરે એવો વ્યવહાર કરીએ તો જ આ દુનિયામાં જીવાય. અને આવું સૂત્ર જ્યાં સુધી ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગની સાધનાની શરૂઆત પણ જીવનમાં કદાપી થવાની નથી. એટલે સિદ્ધિ પદ એ સુધી જો પહોંચવું છે તો શરૂઆત અહીંથી કરવી પડશે. ક્ષમતાપૂર્વક સહન જ કરવાનું, સામનો કદાપી કરવાનો નહીં. એટલે પહેલા નંબરમાં અનંતાનુબંધી ઉપરનો કંટ્રોલ કોઈના પણ તરફ આ રીતે ગુસ્સો વગેરેની કોઈની ભૂલોને યાદ નહીં રાખવાની. અને બીજા નંબરની અંદર ક્ષમા ગુણનો વિકાસ. બસ એ ગુણનો વિકાસ જેમ જેમ થતો જશે તેમ તેમ સહન કરવાની શક્તિ એ વધારે ને વધારે ખીલતી જશે અને ક્ષમતાપૂર્વક આત્મા સહન કરતા કરતા ઘણી કર્મની નિર્જરા કરી અને જલ્દી આત્મા મોક્ષે પહોંચી શકશે. એટલે મોક્ષે પહોંચવા માટે ક્ષમા આદિ ગુણોનો વિકાસ કરવાનો. વર્તમાનમાં 21 દિવસ લોકડાઉનમાં રહીને પણ બાહ્ય બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી અને અંદર ઉતરવાનો વર્તમાનમાં અવસર છે. અને અંદર ઉતરતા ક્ષમા આદિ ગુણોનો વિકાસ કરવાનો વર્તમાનમાં આપણને સુંદર મજાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. તો આવા ગુણોને વિશેષ ને વિશેષ વિકસાવતા રહેવાનું છે. અને કોઈ પણ ધર્મ આરાધના કરતા જો આ ગુણોનો વિકાસ થાય તો એ ધર્મ આરાધના આપણી સફળ છે. પણ જો આ ગુણોનો વિકાસ ન થાય તો આપણી ધર્મ આરાધનામાં ક્યાંક ક્ષતિ છે. માત્ર ઓઘ સંજ્ઞાથી તે ધર્મની આરાધના થઈ રહી છે, પરંતુ આપણો ઉપયોગ એની સાથે એકાકાર બન્યો નથી. માટે આપણા ક્ષમા આદિ ગુણોનો વિકાસ વર્તમાનમાં થઈ રહ્યો નથી. એટલે આપણે બધાએ આ પુરુષાર્થ કરવો પડશે. કારણ કે જેટલા ભવ્યો છે એટલા બધા મોક્ષે જશે જ, આવો કોઈ નિયમ નથી. જે ભવ્ય જીવો મોક્ષે જવાનો પુરુષાર્થ કરશે એ જ આત્મા મોક્ષે પહોંચી શકશે. તો આપણે પણ એમાં પુરુષાર્થ કરવાનો છે. કારણ કે કોમ્પિટિશન જબરજસ્ત છે. જીવો અનંત અનંત અનંતની સંખ્યામાં છે. અને કોઈ પણ પરમાત્માને જ્યારે પણ પૂછવામાં આવે કે હે પ્રભુ કેટલા આત્માઓ મોક્ષે ગયા, ત્રણેય કાળમાં પ્રભુનો એક જ જવાબ છે, એકસ્ત નિગો યસ્ત અનંત ભાગો એ સિદ્ધિ ગયો. માત્ર એક નિગોદનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે. એટલે આપણે એ અનંતમાં ભાગમાં આપણો જ્યારે નંબર લગાવવાનો છે તો એ નંબર લગાવવા માટે આવા ગુણોનો વિકાસ, એ ગુણોનો વિકાસ થયા પછી નો કસાયો એના ઉપર આત્માને કંટ્રોલ કરવા માટે ઉદાસીન પરિણામ. સામાન્ય રીતે રતિ અને અરતિના પ્રસંગમાં હર્ષ અને શોક એ આપણને થયા કરતા હોય છે. તો એ હર્ષ અને શોક એનાથી પણ દૂર રહેવાનું છે. રતિ અને અરતિ એનાથી પણ દૂર રહેવાનું છે. આજે ભાગ્યે જ એવા જીવો જોવા મળે છે કે જેનું હાસ્ય પણ નિર્દોષ હોય. આવું નિર્દોષ હાસ્ય પણ તેને જ પ્રાપ્ત થાય કે જે આત્માનો કર્મમળ ઓછો થયો હોય. એના સિવાય નિર્દોષ હાસ્ય પણ પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે મોહનીય કર્મ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને એના ઉપર કંટ્રોલ કરીને જો આવું નિર્દોષ હાસ્ય આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને કોઈના તરફ માત્ર સ્મિત પણ આપી શકીએ તો પણ સામેનો આત્મા ઘણા કર્મના ભારથી હળવો થઈ જાય. એવા જે અલ્પ સંસારી જીવો એના સ્મિતની પણ ઘણી વેલ્યુ હોય છે. એનું સ્મિત એ પણ અનેક લોકોને ધર્મ માર્ગે દોરનારું હોય છે. એટલે નો કસાયો એના ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો. ભય બિલકુલ રાખવાનો નહીં, કારણ કે ભય એ પણ નો કસાય છે. ભય તે જ ન રાખી શકે કે જે આત્મામાં ભાવ ધર્મ આત્મસાત થયો હોય. આપણે બધા વર્તમાનમાં ધર્મ ક્રિયા ચોક્કસ કરીએ છીએ, પણ એ ભાવથી બહુ ઓછા પ્રમાણમાં થતી હોય છે. ભાવ યાત્રાઓ ઘણી વધી છે, પણ ભાવ ધર્મ હજુ જોઈએ તેવો વધ્યો નથી. ભાવ યાત્રાઓ પણ સાર્થક તો જ બને કે જો ભાવ ધર્મથી આત્મસાત થવાય. ભય સંજ્ઞા તેની જ દૂર થાય કે જે આત્મા ભાવ ધર્મ કરતો હોય. જે આત્મા ભાવ ધર્મથી યુક્ત છે એવા આત્માને મૃત્યુનો પણ કદાપી ભય રહેતો નથી. કારણ કે એને ખાતરી હોય છે મારે ઝૂંપડું છોડીને મહેલમાં જવાનું છે,
અને ઝૂંપડું છોડીને મહેલમાં જવાનું હોય તો એને આનંદ જ હોય, કદાપી દુઃખ ન હોય. એટલે જતી વખતની સ્થિતિ પોતે હસતો હસતો જતો હોય અને દુનિયા રડતી હોય એવું એનું નિર્મળ જીવન એ જીવીને જતો હોય, એનો આનંદ હોય. એટલે મોક્ષનો રાજમાર્ગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આજે સિદ્ધ પદની આરાધના કરવાના દિવસે આજે આપણે એ રીતે આરાધના કરવી છે કે આ રીતે આપણો આત્મા સિદ્ધ દશા તરફ આગળ કેવી રીતે વધે. હા, વર્તમાનમાં આપણી પાસે સમય બહુ જ ઓછો છે, કારણ કે આપણું આયુષ્ય ઘણું અલ્પ છે. મનુષ્યનું પૂર્વ કરોડ વર્ષનું પણ આયુષ્ય હોઈ શકે, પણ આપણને એટલું આયુષ્ય પ્રાપ્ત નથી થયું. આપણે બધા પંચમ કાળમાં અવતર્યા છીએ અને પંચમ કાળની અંદર મનુષ્યનું મેક્સિમમ આયુષ્ય 130 વર્ષનું હોય. એમાં પણ વર્તમાનમાં આપણે મોટા ભાગે 100 વર્ષે લોકો વિદાય લેતા હોય એવું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એમાંથી પણ ઘણો બધો સમય જ્યારે આપણો પસાર થઈ ચૂક્યો છે, તો હવે આપણે વધારે સાવધાની એ રાખવાની છે, ભાઈ ઘણું નકામું ગયું, હવે મારે આ જેટલો પણ સમય બચ્યો છે એમાં સાવધાની પૂર્વક જીવવું છે. અનુત્તર વિમાનની અંદર જે પણ દેવો છે એ બિચારા લવ સપ્તમીયા દેવો, જો 7 લવ એટલે 38.5 લવ બરાબર 24 મિનિટ થાય, એમાંના 7 લવ એટલે પૂરી 5 મિનિટ પણ નહીં, પણ આટલો પ્રમાદ જો એમને સાધુ જીવનમાં ઓછો કર્યો હોત તો એ આત્માઓ મોક્ષે પહોંચી ગયા હોત. તો 5 મિનિટ પણ કેટલી વેલ્યુએબલ છે. એ 5 મિનિટનો પણ કરેલો પ્રમાદ કર્મ સત્તાએ એમને 33 સાગરોપમની કઠોર સજા તે કરી દીધી, અને ત્યાર પછી પણ મનુષ્યમાં આવ્યા વિના, ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા વિના એ આત્માઓની મુક્તિ થવાની નથી. તો પછી આપણે હવે જે પણ સમય બચ્યો છે એમાં પ્રમાદને છોડીને આવો પ્રયત્ન કેમ શરૂ ન કરી શકીએ. એટલે જેનો તથા ભવ્યત્વનો પરિપાક થયો છે એવા આત્માઓ ચોક્કસ આ પ્રયત્ન કરે, પણ એ તથા ભવ્યત્વનો પરિપાક જેનો નથી પણ થયો એવા આત્માઓએ પણ અરિહંત સિદ્ધ સાધુ અને ધર્મનું શરણ સ્વીકારવા દ્વારા પોતાના વર્તમાન જન્મના દોષોની નિંદા અને આત્મસાક્ષીએ નિંદાને ગુરુની સાક્ષીએ ગ્રહા કરવા દ્વારા ભૂતકાળના ભવોની અંદર કરેલા પાપો એની પણ દુષ્કૃત ગ્રહાના પાઠ દ્વારા, દુષ્કૃત ગ્રહા કરવા દ્વારા કે પૂતગલ ઓશિરાવવાની ક્રિયા દ્વારા કરીને દુષ્કૃત ગ્રહા કરી સુકૃત અનુમોદના કરીને અને શક્તિ મુજબના સુકૃત કરીને પ્રચંડ પુણ્યને ઉપાર્જન કરી એ રીતે આત્મા તથા ભવ્યત્વનો પણ પરિપાક કરી શકે છે. તો આ તથા ભવ્યત્વનો પરિપાક આ રીતે કરીને વર્તમાન જન્મની અંદર આપણે સાવધ બની જઈએ, બધાની ભૂલોને ભૂલી જઈએ, કોઈના તરફ ક્રોધ, અહંકાર કરવા જેવું આપણામાં છે પણ નહીં. આપણી પાસે આપણા કરતા અનેક ગણું જ્ઞાન, અનેક હતું, અનેક ગણું ધન અનેક લોકોની પાસે હતું. તો એ બધાની સ્મૃતિ કરવા જઈએ તો આપણું જ્ઞાન, આપણું ધન વગેરે આપણને અહંકાર ન કરાવી શકે. કપટ એ પણ બહુ જ મોટો દોષ છે. નાનકડું પણ કરાયેલું લક્ષ્મણા સાધ્વીનું કપટ એમના 80-24 જેટલા સંસારને વધારનારું બન્યું. નાનકડું પણ તપની અંદર કરાયેલું કપટ ભગવાન મલ્લીનાથને સ્ત્રી તરીકે અવતરવું પડ્યું. એટલે કપટ એ પણ બહુ મોટો દોષ છે. અને લોભ એ તો બધા જ પાપનો બાપ છે. શુભમ ચક્રવર્તી 6 ખંડને બદલે 12 ખંડ જ્યારે જીતવાની ભાવના થઈ અને તે કરવા ચાલ્યો, તો તેવા સમયે સમુદ્રની અંદર આ બધા જ દેવો એને પાલખી લઈને જતા. દરેક દેવોને એકી સાથે વિચાર આવ્યો કે હું નહીં ઉપાડું તો શું ફરક પડશે, અને દરેક દેવોએ પાલખી છોડી દીધી અને શુભમ મરીને 7મી નરકની અંદર પહોંચી ગયો. એટલે 4માનો એક પણ કસાય સારો નથી. 4 કસાયો એના ઉપરનો કંટ્રોલ, ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા ને સંતોષ તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા દ્વારા આપણે કરવાનો છે. અને આ મોહનીય કર્મ એના ઉપર એને દૂર થતા આત્મા અનંત ચારિત્રની પ્રાપ્તિ કરે. આયુષ્ય કર્મ દૂર થતા આત્મા અક્ષય સ્થિતિની પ્રાપ્તિ કરે. પછી કદાપી તેને જન્મ મરણ કરવા ન પડે. નામ કર્મ તે દૂર થતા શરીર જ પ્રાપ્ત ન થયું હોય એટલે એના રૂપ, રસ, ગંધ આદિની આવશ્યકતા જ ન રહે, એને અનામીપણું પ્રાપ્ત થાય. ગોત્ર કર્મ દૂર થતા
અગુરુ લઘુપણું પ્રાપ્ત થાય. ભારે પણ નહીં, હલકો પણ નહીં, ઊંચો પણ નહીં, નીચો પણ નહીં, એવા પ્રકારનો અગુરુ લઘુપણાનો વ્યવહાર તે ગોત્ર કર્મના ક્ષયથી આત્માને પ્રાપ્ત થાય. અને અંતરાય કર્મનો ક્ષય એ કરવા દ્વારા અનંત દાન, અનંત લાભ, અનંત ભોગ, અનંત ઉપભોગ અને અનંત વીર્ય ગુણની પ્રાપ્તિ થાય. પૌગલિક ભાવના ત્યાગ સ્વરૂપ સિદ્ધ પરમાત્માઓને અનંત દાન હોય છે. સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ સિદ્ધ પરમાત્માને અનંત લાભ હોય છે. કેવલ જ્ઞાન અને દર્શન દ્વારા દેખાતા પદાર્થો એ એમનો ભોગ અને ઉપભોગ છે. અને સ્વભાવમાં પ્રવૃત્તિ એ આપણા એક તીર્થંકર પરમાત્મા, સિદ્ધ પરમાત્મા, તેમનું તે વીર્ય છે. આ રીતે આ સિદ્ધ પરમાત્મા આ 8 ગુણના સ્વામી, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત અવ્યાબાદ સુખ, અનંત ચારિત્ર, અક્ષય સ્થિતિ, અરૂપીપણું, અગુરુ લઘુપણું અને અનંત વીર્ય, આ 8 ગુણના સ્વામી છે. અને આજના દિવસે આપણે પણ એ નિર્ણય કરવાનો છે કે એ કક્ષા સુધી પહોંચવા માટે હું એની શરૂઆત આજથી જ કરીશ. અને એ શરૂઆત બીજાની ભૂલોને ભૂલી જવા દ્વારા કરીશ. કોઈ પણ વ્યક્તિ વધારે હેરાન કરી રહી છે તો સમજવાનું કે આપણી કસોટીનો અવસર છે. એ કસોટીમાં આપણે ઉત્તીર્ણ થઈ રહ્યા છીએ કે નહીં, આપણે એની ભૂલોને ભૂલી જઈ ક્ષમતાપૂર્વક એને સહન કરવાનું છે. અને એ સહન કરી લઈએ તો પછી ભવાંતરમાં એ જીવ મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં આપણને વિઘ્ન નહીં કરે. પરંતુ જો આપણે એને સામા જવાબો આપવા જઈશું તો એ જ આત્મા ભવાંતરમાં મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં તે અવરોધ કરનારા બનશે. એટલે આ જન્મની અંદર સમ્યક દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત કરી અને દેશવિરતિ સર્વવિરતિ સ્વરૂપ ચારિત્ર એને જો સુંદર રીતે પાડીએ તો સમ્યકપૂર્વકનું સર્વવિરતિ જીવન એ 8 સર્વવિરતિ દ્વારા આત્મા મોક્ષે પહોંચી જાય. 9મી વખત એને સર્વવિરતિ ગ્રહણ કરવાની પણ આવશ્યકતા ન રહે, કારણ કે એ સર્વવિરતિ સમ્યક દર્શન પૂર્વકની છે. તો આપણી શરૂઆત શ્રુત સામાયિકના માધ્યમથી થઈ. એ શ્રુત સામાયિક સમ્યક્ત્વ સામાયિકનું કારણ બને, સમ્યક્ત સામાયિક દેશવિરતિ સામાયિકનું કારણ બને, અને દેશવિરતિ સામાયિક સર્વવિરતિ સામાયિકનું કારણ બને. અને એ ભાવ, કારણ કે કર્મ સત્તાનો એક અટલ નિયમ છે કે જે ભાવ તમે સતત કર્યા કરો તે કર્મ સત્તાને ચોક્કસ આપવું પડે. તો આ જન્મમાં સતત ભાવ કરવા યોગ્ય તે છે કે વર્તમાન જન્મમાં જો શુદ્ધ ચારિત્ર ની મને પ્રાપ્તિ થાય તો ઉત્તમ, પણ કદાચ ન જ થઈ થાય તો ભવાંતરમાં મને આવા શુદ્ધ નિર્મળ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય અને એના અંગેનું જીવન વર્તમાન જીવનમાં જીવવાની શરૂઆત થાય. જો આવો ભાવ હશે તો આગલા જન્મની અંદર કર્મ સત્તા આપણને દેવલોક નહીં પણ મનુષ્ય જન્મમાં લઈ જઈ અને ચારિત્ર આપશે. અહીં કોઈને પ્રશ્ન થાય, ભાઈ મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધવું હોય તો સમ્યક્ત્વ હોય તો ચાલ્યું જાય તો જ મનુષ્યનું આયુષ્ય બંધાય, એના વિના મનુષ્યનું આયુષ્ય ન બંધાય. પણ આમ પણ વર્તમાનમાં ક્ષયોક્ષમ ભાવનું સમ્યક દર્શન હોય, આવે ને ચાલ્યું જાય. દેવચંદ્રજી મહારાજ જેવા પણ આટલું નિર્મળ ચારિત્ર પાડવા વાળા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થયા છે, પણ કદાચ એમનો ચારિત્રનો એવો ઉત્તમ પરિણામ હશે કે જે પરિણામના કારણે તેઓએ આ રીતે આયુષ્ય બંધ વખતે કદાચ આ નીચેની અવસ્થામાં આવી જઈને મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધી લીધેલું હશે અને વર્તમાનમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં કેવલી તરીકે ત્યાં વિચરી રહ્યા છે એવું આપણને ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. તો આવા સિદ્ધ પરમાત્મા બસ આપણા બધાનું મૂળભૂત સ્વરૂપ તે આવું જ છે અને મૂળભૂત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવામાં આજના દિવસની સાધના આપણને ઉપયોગી થાય અને મનની અંદર નક્કી કરીને આપણે આ ક્રમથી જો આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો ચોક્કસ આપણે પણ જલ્દી સિદ્ધિ પદને પામી શકીશું. એટલે હવે આજના દિવસે કોઈને પણ પચ્ચખાણ ઉપવાસ સૂર્ય ઉગયે અવતક્તમ પચ્ચખાઈ દિવ્યહંપી આહારમ ખાઈમમ સાઈમમ અન્નત્તનાવગણમ સસાગણમ પારિચ્છમણ્યકરણમ મહત્તરગમ ત્યાગરણમ પાનાર પુરસી હાડ પુરસી ઉર્ગપુરમટ્ટમ પચ્ચખાઈ અન્નત્તનાવગણમ સસાગણમ પચ્ચનકાણમ દિશામણમ સાવણમ મહત્તરમ ત્યાગરણમ પાણસ્સ લેવણવા છેણવા બોલવા સસિત્તણવા સિત્તણવા બોસી રહી. આઈએમબીલ નું પચ્ખાણ આપું છું, પણ એના પહેલા એક સૂચના મનીષભાઈ સાયન સંઘના આપણા જે ટ્રસ્ટી છે એમને પણ કઈ કેવું છે, એટલે એ પચખાણ આપી રહ્યા પછી કહેશે એટલે બધા ઓનલાઈન ત્યાં સુધી રહેજો
અને સ્થાપનાચાર્યજી સ્થાપ્યા છે માટે એને ઉત્થાપવાના પણ હોય એટલે એ પણ વિધિ આપણે કરીએ છીએ. પહેલા આયંબિલ નું પચ્ચખાણ આપું છું. આયંબિલ 81 બેસનું ઉગ્ગયે સૂરે वर्षी 7 वर्षी मुक्ति से पच्चखाई उग्गये सूर्य जवयं बिहारं समानं भवं सायमं अन्नत्तण भग्नं ससारणं पच्चकारणं दिशावनं सावनं महत्तरं त्याकारणं आयं बिलं गिय पच्चखाई अन्नत्तण भग्नं ससारणं लेवारणं बिहत्ता सुसट्टणं कित्तेगणं बडिच्चं भग्नं बारिच्चं महत्तरागणं सब्बस्माय व्यत्याकारणं एगास्नं व्यासनं पच्चकायति वियं बिहारं अस्नं कायमं सायमं अन्नत्तण भग्नं ससारणं सागरियाकारणं मावटं गुरुट्टाणं बारिच्चं महत्तराकरणं सब्बस्मय व्यत्याकरणं पाणस्सा लेवणमा लोणा अच्छेणवा बहु लेवणा ससित्तेणवा बोष्टी रही अनम्यूट कर થયું અનમ્યુટ શ્રીયુત ચંપકભાઈ આપણને છેલ્લા 2 દિવસથી બરાબર ચંપકભાઈ આપણને છેલ્લા 2 દિવસથી નવપદના હોળીના દિવસોમાં ખૂબ સુંદર સત્સંગ કરાવી રહ્યા છે. ગઈકાલે અરિયનપદ વિશે અને આજે સિદ્ધપદ વિશે ખૂબ સુંદર આપણને માહિતી વગેરે એમણે આપી છે. ખાસ આપણે એમની અનુમોદના કરીએ અને વિશેષની અંદર સંઘની અંદર જે લોકો પણ ઘરે આંબલી કરી રહ્યા છે તે દરેકની ખાસ અમે ભરી અનુમોદના કરીએ છીએ કે આવા દિવસોમાં પણ તમે તમારું સત્વ કેળવી અને ખૂબ સુંદર આંબલીની જે તપ કરો છો એ માટે ખાસ અમે અનુમોદના કરીએ છીએ. અને આ સત્સંગ જે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે સવારે 10 થી 11 એમાં હજી પણ વધારેમાં વધારે લોકો લાભ લે એવી શ્રી સંઘની ભાવના છે. તો તમારા જે કોઈ મિત્ર વગેરે હોય આપણા સાયનમાં એ દરેકને આ લિંક આપજો અને ખાસ સવારે 10 થી 11 આ સત્સંગમાં દરેક જણ જોડાય એવી ભાવના છે. હા ઓલે સ્થાપનાચાર્યજી ઉત્થાપન વિધિ નમો વરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સબ્બદાવણામ એસો પંચનમસ્કારો સબ્બભાવપણાસન મંગલાણમ ચ સબ્બે શિંબડમમ હવૈ મંગલમ શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવન્તુ ભૂત